हेलो फ्रेंड्स। आई होप समस्ते भलरे थिबे आउ पढ़ापढ़ी भी ठीक ठाक चलीथिबो। तो आज आम हिस्ट्री रो सेकेंड लेसन कंटिन्यू करवा। जदि लास्ट क्लास के देखिथिबे, आई थिंक समस्त देखिथिबे। तो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले जे हिस्ट्री रो केमिति आमे फ्रैक्शन वाइज अलगा अलगा कर देथिले जे को पटु केतेटा क्वेश्चन पचारछि। तो मोस्टली आमे देखले जे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिसा रो बेसी क्वेश्चन पचारछि, मोर देन 70%। आउ एंशिएंट मिडिवल पचार की 4 to 5 क्वेश्चंस पचार इंक्लूडिंग द टेम्पल्स आर्ट एंड कल्चर ये सब मिसई की। तो आमे ट्राई करिया 2 to 3 क्लासेस रे एंशिएंट और मिडिवल पूरा वाइंड अप करवा। तापरे आमे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ओडिसा को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करवा। दैट इज द मोस्ट important part, but simultaneously we cannot leave it because we have to score very high। कंपटीशन पूरा बहुत ही हाई रहिबो, कट ऑफ बहुत अधिक जाउची। तो सेति पई कि हमको प्रिपेयर करा पड़बो। सेति पई दिस तो इथि पई मु इजी कर देबी आ तुम मानो पई कि पूरा बाची कि नै आसीबी, पूरा सिलेक्टिव नै आसीबी। तो तुम माने सेटा ही देखिबो, रेगुलर रिवीजन करिवो, देन तुम पई हे गला तुमरो एंशिएंट एंड मिडिवल पार्ट एंड अदर नोट्स। तो लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले कोन ना सम्राट अशोकଙ୍କ କଥା। से टाइम रे हमर कोन कोन सब रॉक इंस्क्रिप्शंस वगैरह हेथिला, से सब विषय डिस्कशन करथिले। तो तापरे से आस्थिले ओडिसा को आस्थिले केते कलिंग जय करथिले केबे 261 बीसी रे। तापरे जन गोटे पावर जोटे कि रीजनल पावर एठू ग्रो करले 100 बीसी, अराउंड 100 बीसी रे। मोस्टली समस्या जानिथिबे भी ताଙ୍କ ना महामेघवाहन खारवेଳ। ओडिसा रे बहुत गुडे बिल्डिंग्स वगैरह अच्छे जो गुडा सब एंशिएंट आम रीजनल पावर मानक ना रे रखा जायछि। जेमति कि ओडिसा रे गोटे बहुत बड़ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग अछि, ता ना अछि खारवेळ भवन। तो से हमर रीजनल पावर थिले, से एठू ही ग्रो करथिले आ से ओडिसा रे ग्लोरी को फेरे आनिथिले। तो ही इज वेरी इंपोर्टेंट। तो तांको पार्ट रू क्वेश्चन आसीबा मस्ट आ पास्टली भी आसी सारी। तो महामेघवाहन खारवेଳ खास करके से कोड थिले ना से जो महामेघवाहन से नाटा आसुछि कोन लॉर्ड ऑफ ग्रेट क्लाउड्स। सेटा गोटे फ्रेज ताको इंग्लिश रे डिसिफर कराई छै बेले। तो हम ओडिया लैंग्वेज रे महामेघवाहन। तो से होचे चेदी डायनेस्टी रे थिले। अगेन दिस इज नॉट इंपोर्टेंट बट आई एम शेयरिंग। तांका मदर का नाम थिला, सॉरी फादर का नाम ना थिला किंग हुडा पासिरी। दिस वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड, बट जस्ट गोटे आखि पकई देथिबे क्वीन मेघवाहन। टिके अलगा लागुची किंतु तांको मदन को ना हिसाब रे तांको नाटा रखा हैतला और से डायनेस्टी टाको परिचय दिया हैतला। तो 9 इयर्स ओल्ड रे खारवेळ माने कौन कहती गादी संभाली थिले, किंतु 24 इयर्स रे फाइनली तांकर कोरोनेशन जेमते हवा कथा हेथिला। बट ये सब इन्फॉर्मेशन हमें पाउचे कोठो, एठी आसिला सबुठी इंपोर्टेंट पार्ट हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। तो सेमती जेमती आमे जो गोडा धौली कथा देखिथिले एठी सेमती देखिबा को लैंग्वेज प्राकृत लोकल लैंग्वेज आमे डिस्कशन करथिले। धौली पाली जौगड़ प्राकृत देन ब्राह्मी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट पाखापाखि सेम एज रे लिखा हैतला। तो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज रे बेसी की चेंजेस आसी नतला। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट किए डेसिफर करथिले अगेन सेम पर्सन जेम्स प्रिंसेप गोटे टाइम रहितला। ए कनिंगहाम, डीसी सरकार एंड एनके साहू। ओके, तो एटा केबे हितला 1820 1820 मसिया रे एमने डेसिफर करथिले हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन को।
ଆଉ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ ସେ ଏତେ ଗୁଡେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଥିଲା। ଯୋଉ ଖାରବେଳ ନାଁରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ହି ୱାଜ ଏ ଭେରି ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ। ସେ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିଥିଲେ, ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ। ତ ସେଠି କଣ ନା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ, ସେ ଯେତିକି ଦିନ ରାଜା ରହିଲେ 13 ବର୍ଷ ର କାହାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୋ କୋଉ ବର୍ଷ କଣ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଗୁଡାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଇଏ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେଟା ଜିନିଷ ଯେ କୋଉ ରେନାଲିୟରରେ କଣ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଇନଡେପ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ 13ଟା ଯାକ ବର୍ଷର କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା କହିବିନି। ଓନ୍ଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ସେ ସମ୍ ଅଫ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତା ଭିତରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ କରୋନେସନ କଥା ଲେଖିଥିବେ, ଯୋଉ ଆମର ରାଜାଭିଷେକ ହୁଏ, ସେ ପାୱାରକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆସିଲା ପରେ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସମ୍ଭାଳିବେ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କର ଗଡ ଦୁର୍ଗ ଏଗୁଡା ସବୁ ରିପେୟାର କଲେ, ଯାହା ଭଙ୍ଗା ପଡିଥିଲା ତାକୁ ସଜେଇଲେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ଗୁଡାକୁ ସବୁ ସିଏ ବନେଇଲେ, ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିଲ୍ଡିଂ। ତାପରେ ଥାର୍ଡରେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠିକି ଆଣିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ। କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତୁମ ମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ମଡର୍ନ which district or place। ଏଇଟା ତୁମର ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବି। ଇଫ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସେଇଙ୍ଗ, ଆଇ ହୋପ କି ତମମାନେ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ନିଜ ନୋଟ୍ସରେ ଆଡ୍ କରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବ, ନହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରୁ ତାର ଇଏରୁ ବି ତମେ ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା କେବଳ ତମମାନଙ୍କୁ ଏନଗେଜ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଫୋର୍ଥ ରେନାଲ ଇୟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଇଥିଲା କଣ ନା, ଏଇଠି ଦିଟା ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ରଖିବ ତମେ ଏଇଥ ହେଲା। ଫୋର୍ଥରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଡେକାନ ବିଜୟ କଲେ। ଡେକାନ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ। 8ରେ ବିଜୟ କଲେ କଣ? ଉତ୍ତର, ନର୍ଥ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତମକୁ କମ୍ପାରିଜନ କରିକି ମନେ ରଖିଲେ ଫୋର୍ଥ ରେନାଲ ୱେରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ବିଜୟ କଲେ। ତାପରେ ଏଇଥ ରେନାଲ ଇୟରରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଉତ୍ତରକୁ ଜୟ କଲେ। କିଏ? ଖାରବେଳ। ହି ୱାଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ। ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଡ ଏମ୍ପରର, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପୁରା ସେ ଏରିଆକୁ ପୁରା ବିଜୟ କଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ, ସମ୍ରାଟ ଅକବର ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ରାଟ କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିକଜ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଏରିଆକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ଗଲା ଫୋର୍ଥ ଆଉ ଏଇଥ ମନେ ରହିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଫ୍ଥ। ଫିଫ୍ଥ ରେନାଲିଓରେ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିଥିଲେ, କେନାଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଥିଲେ। କୋଉଠୁ? ଟାନସୁକିଆରୁ କଳିଙ୍ଗନଗର। କଳିଙ୍ଗନଗରଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଡେଫିନେଟଲି। ସେଇଠୁ ସେ କେନାଲ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ। ତାପରେ 9th ରେ 4ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜୟ କରିଦେଲେ, 8ରେ ଉତ୍ତର ଜୟ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତକ ଜୟ କରିଦେଲେ, 9th ରେ ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କଲେ କଣ? ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦମ ପ୍ରାସାଦମ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇଲେ, ତା ନାଁ ଦେଲେ ସିଏ ମହାବିଜୟ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ପଢିଛେ, ଯେତେବେଳେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଢିବା, ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ ଏ ସିମ୍ବଲ ଦେ ହାଭ ୱନ୍ ଇଟ୍। ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବନଉଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ବନଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ବନଉଥିଲେ। ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ବନଉଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଜୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରୁ ସେଟା ଉଠେଇକି ଆଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଇ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେ 9th ରେନାଲିୟରରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରସାଦମ ବନେଇଲେ। ତ 12th ରେନାଲିୟରରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ନନ୍ଦ ମାନେ
ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ କୁ ସେଠିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତ 12th ରେନାଲ ଇୟରରେ ମହା ଖାରବେଳ ସେଇଟାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲା। ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ଏଇଟା ଜାଣୁଛେ କୋଉଠୁ? ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ। ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଜିନଟାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରେ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର ଅଛି ଯୋଉଠିକି ଦେଖା ହେଇଛି ଜଣେ ରାଜା ଆଉ ଜଣେ ରାଜାକୁ ପାଦ ତଳେ ପଡିକି ତାଙ୍କୁ ଜିନଟାକୁ ବାପସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫେରଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଡିକୋଡ କରୁଛେ ଯେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ ଜିନକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ମଞ୍ଚପୁରୀ କେଭ୍ ରେ ସେଇଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କରିଥିଲେ। ମଞ୍ଚପୁରୀ କେଭ୍ରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ ଜିନକୁ କରିଥିଲେ। ଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ଏତକ ରାଜା ବିଜୟ ସରିଗଲା, ଏଇସବୁ ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର କାମ କଣ? ଡେଫିନେଟଲି ସେ ଟିକେ ଧାର୍ମିକ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ 13th ରେନାଲ ଇୟରରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଜୈନ ଫଲୋଅର ଥିଲେ। ହି ୱାଜ ଏ ଜୈନ ଫଲୋଅର। ଆଟ ଦ ସେମ ଟାଇମ ଅଶୋକା ୱାଜ ଏ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ। ତ ଜୈନ ଫଲୋଅର ଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଆଜିକି କହୁଛେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ। ତ ସେ ତାର ପୁରୁଣା ନାଁଟା ଥିଲା କୁମାରୀ ପର୍ବତ। ସେଠି କଣ କଲେ ନା 117ଟା କେଭ୍ ବନେଇଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବ କେତେଟା ନମ୍ବର ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ। 117ଟା କେଭ୍ ବନେଇଲେ। ସେ 17ଟା କେଭ୍ ଗୁଡାକ କାହା ପାଇଁ ବନେଇଲେ ନା ଜୈନ ମଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗରୁ ତ ଏମିତି ନଥିଲା, ତ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ସେମାନେ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିଲେ କଣ ଟ୍ରାଭେଲ, ଏଇସବୁ ଟ୍ରାଭେଲ କିମ୍ବା ରହିବା, ଏଇସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପନ୍ସର କରୁଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ 117ଟା କେଭ୍ ଜୈନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବନେଇଥିଲେ, ଜୈନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ବନେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱାଜ ଓପନ ଟୁ ଅଲ୍। ଏମିତି ନଥିଲା କି କେବଳ ସେଠି ଜୈନ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା। ସେଟା ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଓପନ ଟୁ ଅଲ୍। ସେଟା ଗୋଟେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଭଳିଆ ବି ୟୁଜ ହଉଥିଲା। ସେଠି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ମାନେ ବି ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯୋଉଟା କି ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ଡ୍ର କରୁଛେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଅଛି 117ଟାରୁ ଏତେ ନାହିଁ। ଆମର ଟୋଟାଲ 33ଟା କେଭ୍ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରୁଛେ। ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସେଠି ନାହିଁ। ତ ସେଇ ମଞ୍ଚପୁରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ସେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକ, କେଭ୍ ଗୁଡାକ ନା ହେଲା। ତ ଏଟା ହେଲା 13th ରେନାଲ ଇୟରରେ ସେ ଏଇଟା କରିଥିଲେ। 117ଟା କେଭ୍ ବନେଇଥିଲେ ଯୋଉଟାରୁ 33ଟା ଜୀବନ୍ତ ଅଛି। ତ ଏତିକି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ମିଳେ, ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସର ମିଳେ। ସେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋର୍ଟର ନାଁ ଥିଲା ପିଟୁଣ୍ଡା। ପିଟୁଣ୍ଡା ପଚାରିଦବ। ପିଟୁଣ୍ଡା ଡେଭଲପଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର, ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ରୁଲର ଅର ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି? ପଚାରିଦବ। ପିଟୁଣ୍ଡା ଦେଇ ଦେଇଥିବ। କଣ ଏଇଟା? ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ନା ଭିଲେଜ କି ଦୁର୍ଗ କି ଆଉ କଣ ପଚାରି ଦେଇଥିବ। ସୋ ପୋର୍ଟ, ଇଟ୍ସ ଏ ପୋର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ଟାଇମରେ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି କି ଲିଟରେଚର, ଲେଖା ଗଣିତ କଥା କହୁଛେ, ସିଲଭର କଏନ୍ସ ଦେଖା ହଉଥିଲା, କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସେଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡରର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଥିଲା, ତାକୁ ବିଧି କୁହା ହଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଲା ସିଲଭର କଏନ୍ ଦେଖା ହଉଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ।
ତ ତାଙ୍କର अर्लियर ତାଙ୍କର ସୁଖତେଲ ରିଭର ବଲାଙ୍ଗୀର ସେଠି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ କ୍ୟାପିଟାଲଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଥାର୍ଡ रेनाल इयर रे से कलिंग नगर को कैपिटल कले अर्लियर इट वाज इन अर्लियर इट वाज इन ताकू कहउचंती आमे सत्यवती नगर जदि आमे सेल टाइम रे या लिखा हिची मे बी सत्यवती नगर कि सेइ भଳିଆ किछि हेतबो सत्यवती नगर और इन द बैंक ऑफ सुखतेल रिवर सुखतेल रिवर कोठी अछि बलांगीर तो एठी इनिशियली तांकर थिला कैपिटल जोटा कि सी परे शिफ्ट करेले कोठी की कलिंग नगर आ जितक मेजर डेवलपमेंट हैला सेटा से कलिंग नगर रु ही करी छते तो या सहित हमर सरीगला महामेघवान खारवेल खारवेल पर आउ एंशिएंट डायनेस्टी सेमती विशेष जिंस किछि नाही और जहा अछि खाली हमको कोन मने रखिया को पड़िबो क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी इम्पोर्टेंट रूलर ओनली फैक्ट बेसिस रे हमको मन रखिया को पड़िबो क्रोनोलॉजी आउ इम्पोर्टेंट रूलर का पचार दबो अरेंज द फॉलोइंग डायनेस्टी आज पर देयर रूल इन ओडिशा क्रोनोलॉजिकली पचार दबो तो आमे जोटा जानिथिबा चारटा डायनेस्टी दे देथिबो तो आमे जानिथिले सिना कहा परे कोन कोटा आसीजी बोली सजे दे परिबा सो क्रोनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट केवल क्रोनोलॉजी पढ़िबा जदि के इम्पोर्टेंट रूलर सेमती किछि स्पेशल करी चंती मु जेतिकी कहिबी सेतिकी आमे पढ़िबा ता बियॉन्ड पचारिबा नाही आई डोंट थिंक जे या बियॉन्ड आउ भी एई टाइम एई एग्जाम रे किछि पचारिबो जोटा कि नेक्स्ट 2 मंथ्स रे हबार अछि बट आमे पढ़िबा आम नॉलेज पे एटा हमकु फ्यूचर रे हेल्प करिवो आउ एग्जाम को जते जिबा आमे पढ़ी की जाइतिले गोटे भी क्वेश्चन हमरो फसिबो नाही तो खारवेलଙ୍କ ପରେ कौन होला ना सातवाहना डायनेस्टी सातवाहना डायनेस्टी सातवाहना डायनेस्टी आमर एठिकार लोकल नथिला से साउथ रो आस्थिला गौतमीपुत्र सातकर्णी जे कि सेकेंड सेंचुरी रे आस्थिले सेकेंड सेंचुरी रे आसीथिले आ ऑलमोस्ट 202 एडी पर्यंत से एठी रूल कले जार इनफॉरमेशन आमे कोठू पाउचे इनफॉरमेशन पाउचे कोठू भद्रक स्टोन इंस्क्रिप्शन भद्रक स्टोन इंस्क्रिप्शन भद्रक स्टोन इंस्क्रिप्शन रू ओके तो सेतिकी इम्पोर्टेंट एथुरा आ किछि मने रखियारा नाही तापरे सेकेंड रे हला हमर मुरुंदज मुरुंदज थर्ड सेंचुरी रे आसिले मुरुंदज थर्ड सेंचुरी रे आसिले यार इनफॉरमेशन हमर कोनोसी इंस्क्रिप्शन नु मिलुनी एटा होच कोठू मिलुची पुराण रो आमे लास्ट टाइम देखथिले व्हाट आर द सोर्सेस जोठू आमे हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करूचे तो सेठी हला पुराण रो आमे जानुचे जे मुरुंद माने गोटे राजकीय गोष्ठी जे कि ओडिशा को किछि दिन पई कि थर्ड सेंचुरी रे कोन करथिले रूल करी थिले ओके तापर असला गुप्तज गुप्तज गुप्तजकर सेमिति कोनोसी नाही जेहेतु सीए साउथ को एक्सपेडिशन करी थिले नॉर्थ रु साउथ को तो कुहा जाए जे 350 एडी रे किए समुद्रगुप्त आसथिले एइठु आमे गोटे जिंस रिवाइज करदबा 350 बीसी रे किए आसथिले ओडिशा एटा तम पई मन रहले लास्ट क्लास को जाई रिवाइज करिवो मने पड़ी जिवो किए आसथिले 350 350 एडी रे समुद्रगुप्त आसिले क्वेश्चन कंफ्यूज करके 350 एडी 350 बीसी महापद्मनंद देथिबो डोंट बी कंफ्यूज्ड सी बीसी रे आस्थिले से पूर्वरु आसीथिले ये आसिला एडी 0 परे आसु 350 एडी तो ये समुद्रगुप्त परे
ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମଥାରଜ। ମାଥାରଜ ନା ଗୁଡା ଟିକେ ଅଖାଡୁଆ, ଟିକେ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ତ ମଥାର କିଙ୍ଗ ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା ବର୍ମନ। ବିଶାଖା ବର୍ମନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି କୋଉଠି, ଏଟା କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ବିଶାଖା ବର୍ମନ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର। ତାପରେ ଆସିଲେ, ଏଠି ଆମକୁ କେବଳ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ଡ। କ୍ରୋନୋଲୋଜି ଇଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ମୁଁ କହୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ତାଠୁ ବେଶୀ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ସେତିକିରେ ଆମର କାମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଜଣେ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 1। ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ ସେତେବେଳେ ତ ନାଁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ନାଁ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଜେନେରେସନ ବାଇ ହେରିଡିଟାରୀ 1 2 3 କରିକି ଦଉଥିଲେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ର ବର୍ମନ 1 ତାଙ୍କର ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ସେଇ ଟାଇମର। ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ନା ଦନ୍ତପୁରା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଦନ୍ତପୁରାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଓଡିଶାରେ ନାହିଁ। ଓଡିଶା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ମ୍ୟାପଟା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନିୟର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ। ହେଲା, ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପାଖରେ ଦନ୍ତପୁର। ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆସିବ, ଏ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଉଛେ ନା ଜିରା ଜିଙ୍ଗି କପର ପ୍ଲେଟ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରୁ ପାଉଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଯେ ଜିରା ଜିଙ୍ଗି କୋଉଠି ଅଛି, ତ ଏଇଟା ବି ମଡର୍ନ ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ହିଁ ଅଛି। ନିୟର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ତା କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଠି ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ହିଁ ସେ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତ ଓଡିଶା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଫିଗର ନଥିଲା ନା, ତ ଏଇ ରିଜନ କୁ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଉଥିଲା। ସେଟା କେବେ ଯାଇକି ସେ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଡେ ପଶି ଯାଉଥିଲା, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଡେ, କେବେ ତଳକୁ ଖସିକି ସିଆଡେ ତାମିଲନାଡୁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ଏପଟେ ଛତିଶଗଡକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ସେଇଟା ଭ୍ୟାରି କରୁଥିଲା। ତାର ବର୍ଡର ଗୋଟେ କନଫାଇନ ଥିଲା, ଯୋଉ ରାଜା ଯେତେ ଜାଗା ଜୟ କଲେ ସେଇଟା ତାର ଅଣ୍ଡରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଖାରବେଳ ଥିଲେ, ସେପଟେ ଯାଇକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀଠୁ ଏପଟେ ଗୋଦାବରୀକୁ ଜଏନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ତାର ବହୁତ ବଡ ଏକ୍ସଟେନସନ ଥିଲା। ତ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ, ମଡର୍ନ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଦନ୍ତପୁରା ବୋଲି କହୁଛେ, ସେଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗଜ ମାନଙ୍କର ଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ। କୋଉଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ୱାଜ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ଲେସ, ଯୋଉଟା କି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇ କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ଏଇ ରିଜିୟନରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାରଣ ସେଇ ଜାଗାଟା ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଏରିଆ ଉପରେ ରୁଲ କରୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେତେବେଳେ ବି ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି, ତାର ବି ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲି ରିଜନ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୋଗ୍ରାଫି ପଢିବା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମକୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାଟା ହଉଛି ପୁରା ବହୁତ ହି ମାନେ ପାହାଡି ଜଙ୍ଗଲ ବଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ଜାଗାକୁ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କରିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏଇଟା କୋଷ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଥିଲା, ଏଠି ଭଲ ଚାଷବାସ ବି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଇଏ ସମୁଦ୍ରକୁ କନେକ୍ଟେଡ ଥିଲା। ତାପରେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏଜରେ ବି ଆମର ଆଫ୍ରିକା ଭଳିଆ ଦେଶ ସହିତ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ସହିତ ଆମର ବିଜନେସ ଥିଲା, ଯାହାର ମାନେ ଇଏ ସ୍କଲଚର୍ସ ଆମେ ଜିରାଫ ଭଳିଆ ଆନିମଲକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ କୋଉଠି, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଦ୍ୟାଟ ପ୍ଲେସ ୱାଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଟ ଦ୍ୟାଟ ଟାଇମ ଅଲସୋ। ତ ଅଲମୋଷ୍ଟ 900 ଶତାବ୍ଦୀ, 895 ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଟିଲ୍ 895 ଏଡି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ମାନେ ଓଡିଶା ଉପରେ ରୁଲ କଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନଟା ରହିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ରିଜନଟା ରହିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ରିଜନ ରହିଲା, ୟେଲୋ କଲର କରିଦବା, କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି। ଏଇ ଜାଗାଟା ରୁଲ କରୁଥିଲେ କିଏ ନା ନଳ ଡିନାଷ୍ଟି। ଏଟା ଟିକେ ଲେଖିଦବ ବାବା, ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି
प्लीज राइट इट एंड क्लियरली। नॉलेज डायनेस्टी गोटे थिले जो माने एई रीजन रे रूल करूथिले आ तांकर कैपिटल थिला पुष्करी। जेतिकी कहूची सेतिकी बेसी नाही, एतिकी टिके मन रखदबा आम काम हो जिवो। पुष्करी जोटा कि मॉडर्न कोरापुट रे अछि। ମୁଁ କିଛି କିଛି କହିଦଉଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଛାଡି ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ତମ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ପାଇଁ ଛାଡିଛି ଭାବ ଯେ ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପାଇଁ ଛାଡିଛି, ତାକି ତମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କଲେ ତମର ମନେ ରହିବ ଜିନିଷଟା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେଗୁଡାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର। ଏଇଟା ଆମକୁ କୋଉଠୁ ମିଳୁଛି? ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରୀ କଥା ମିଳୁଛି ଯେ ନଳଜ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ଓଡିଶାରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ, ଇନ୍ ଦାଟ୍ ରିଜନ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପୋଦାଗଡ ବା ପୋଡଗଡ କହିପାରୁ। ସେତେ ଆମ ଓଡିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ତ ସେଇଆ ଆଉ। ପୋଡଗଡ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ। Let me write it clearly. ପୋଡଗଡ ହେଲା, ପୋଡଗଡ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଯେ ନାଳ ମାନେ ଏଠି ରୁଲ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଭାତ ଦ୍ୱାରକଜ। ଏଇଟା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆମେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଇଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ହେଲା ନଳ ଆସିଲା। ନଳ ଆସିଲା ପରେ ଖାଲି ନାଁ ଲେଖିଦିଅ, ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 6 7ରେ ହେଲା ପ୍ରଭାତ ଦ୍ୱାରକଜ। ଏମାନେ କୋଉଠି ରୁଲ କରୁଥିଲେ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର କଳାହାଣ୍ଡି, ସେଇ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାରି ପାଖାପାଖି। ଜଷ୍ଟ ନଳ ମାନେ ଯୋଉଠି ରୁଲ କରିଥିଲେ ତାର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉପରକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି। ତାପରେ ଆସିଲା ସୁର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବି ରୁଲ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ବିଗ୍ରହ। ବିଗ୍ରହ ହେଲା ଏଇଠି 3ଟା ଆସିଲା, ବିଗ୍ରହ, ଦୁର୍ଜୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଦଗଲ ହେଲା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ହିଁ ସେ ରିଜନରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାର ଏଇଟାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ଟାଇପର, କାରଣ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମିଶିକି ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ନିଆଯାଏ। ତ ଏମାନେ ଅ, ଏମାନେ ଏକାଠି 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଆରାଉଣ୍ଡ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି, ଏତିକି ବେଳେ ଏମାନେ ଓଡିଶାରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେଠି ଓଡିଶା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଏଇ ଉପରଟାକୁ କୁହାହଉଥିଲା, ଏଇ ରିଜନଟାକୁ କୁହାହଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗ କୁହାହଉଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯୋଉଟା କି ରୁଲ କରୁଥିଲେ କୋଉମାନେ? ବିଗ୍ରହ ମାନେ। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇ ରିଜନଟାକୁ କୁହାହଉଥିଲା ତୋଷାଳୀ, ଯୋଉଟାକୁ ମୁଦଗଲ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ମୁଦଗଲ ଇଜ ଦ ଡିନାଷ୍ଟି, ଏରିଆକୁ କୁହାହଉଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ be confused. ତୋଷାଳୀ is the region, ମୁଦଗଲ is the dynasty. ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଏଟା ହଉଛି ଏଇ ଏରିଆଟା ଦୁର୍ଜୟ, ଏ ଗୋଟେ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା, ସେମାନେ କରିଥିଲେ। ତ ଦୁର୍ଜୟ ମାନଙ୍କର ପିଷ୍ଟାପୁର ଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା। ଗଲା ତ 6th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 6th ରୁ 7th ଭିତରେ ଏମାନେ ହିଁ ଓଡିଶାରେ ରୁଲ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବରରେ ହେଲା somehow important, ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଅଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଜଣେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି,
ସେ ରୁଲର ହିଁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ହିଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟାକୁ ରିନେମ୍ କରାହେଇଛି। ତ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ କୋଉ ଏରିଆରେ କରୁଥିଲେ? ଯଦି ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଇଟାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, ଦିସ୍ ରିଜନ୍, ଯୋଉଟା କି ଖାସ କରିକି ଆମର ମହାନଦୀରୁ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ତାହାରି ରିଜନରେ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ? କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ। ପଚାରିଦବ ଶୈଳୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଟାଇମରେ ଉତ୍କଳକୁ କଣ କୁହାହଉଥିଲା? କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛେ ଓଡ୍ରା, ତୋଷାଳୀ, କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର, କଳିଙ୍ଗ ନଗର, କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ, ଏଗୁଡା ସବୁ ଓଡିଶାର ନାଁ ଥିଲା। ତ ଶୈଳୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଟାଇମରେ ତାକୁ କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଏତିକି। ଆମେ ତାପରେ ଆସିବ, ଏଇଟା 6th ରୁ 7th ଭିତରେ ସେମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଡି ଭିତରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ମଡର୍ନ ଏଜ୍, ମିଡିଆଭାଲ ଏଜ୍। ତ ମିଡିଆଭାଲ ଏଜରେ ଆମେ ପଢିବା, ମିଡିଆଭାଲ ଏଜରେ ଭୌମକର, ତାପରେ ଯାହା ଆସିଲା ଆଉ। ତ ଆମର କାମ ହେଲା ଏତେ ଗୁଡେ ଡେନାଷ୍ଟି ଭିତରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତିକି ମନେ ରଖିବା। ଆମେ କେବଳ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଟାକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢିବା, ଆଉ ଖାସ କରି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି, ଧଉଳି, ଉପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବି, କାରଣ ତାକୁ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଆମ ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରରେ ନାହିଁ। ହଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲସୋ। ସେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ଯେ 4ଟା ମୋନୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବେ, କୋଉଟା ଏଏସ୍ଆଇ। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଣ୍ଡରରେ କୋଉ କୋଉ ମୋନୁମେଣ୍ଟସ ଆସୁଛନ୍ତି ଲିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କି। ସେଥିରେ ଆମେ ପାଇଥିବା ଉଦୟଗିରି। ଆମେ ବି ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦୟଗିରି ଇଜ ଭେରି ମଚ୍ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜଡ, ସେଠି ଟିକେଟ ହଉଛି, ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସନା ନାହିଁ। ବଟ୍ ସାଇଡରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଛି, ସେଠି କୋଉଠି ବି ଅଳିଆ ପଡିଥିବ, ମଇଳା ପଡିଥିବ, ଅସନା ହେଇଥିବ, ଟିକେଟିଂ ନାହିଁ, କିଏ ବି ରାଣ୍ଡମଲି ପଶୁଛି, ଅସନା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୋଉ ବିଟ୍ସ ବଗେରା ନଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାଟା ପୁରା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ତ ଏ ସାଇ ଏଇଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ଉଦୟଗିରି। ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଯେତିକି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଏଏସ୍ଆଇ ସାଇଟ୍ସ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଟେମ୍ପଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଟେମ୍ପଲ ଓଡିଶାରେ ଅଛି ଆମର ମିଡିଏଭାଲ ଏଜର, ସବୁ ଗୁଡାକ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର, ଯାହା ଯାହା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନରେ ପଡୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ କରିବା, ତାର ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଉପରେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ କରିବା। ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ଉଦୟଗିରିର ଭଲସେ ଦେଖିବା, ତାର କଣ ହଉଥିଲା, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଇନ ଡିଟେଲ ଦେଖିବା। ତ ଆଜ ଏ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମହାମେଘବାହାନଙ୍କର, ଖାରବେଳଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡାକ ମେ ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଉପରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ଏକ୍ସକାଭେଟ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ, ସେଇଟା ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଦେଲି ସେଇଗୁଡାକ କ୍ରୋନୋଲୋଜି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ, ନାଁଟା ଦେଇଥିବ, କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତିକି ହିଁ ପଚାରିବେ, ତାରୁ ଅଧିକ ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିବା ଯେ ଆମ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଗଲା। ସମରାଇଜ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆମେ ଆଡ କରିବା ଥ୍ରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବି 10ଟା 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାର। ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି। ସେତେବେଳେ ଆଡ କରି କରି ଚାଲିବ, ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଆଡ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ତୁମର ରିଭିଜନ, ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଟାଇମ ରିଭିଜନ କର। ଟିକେ ମ୍ୟାପ ଦେଖ, ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଦେଖ, ହେଇଯିବ। ଏଗୁଡା ମନେ ରହିଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା, ମଡର୍ନ ଓଡିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ଶେଷ କରିକି ଆମେ, ସରି, ମିଡିଆଭାଲ ଶେଷ କରିକି ମଡର୍ନ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।